ਬਰਰੇ ਸਗੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਰਸੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ। ਵਾਹ हाँ जी, क्या बात है। वो पंजाबी है। कई लफ्ज़ एकदम मसला है भाई, लफ्ज़ लो सरदार, तुसी इस लफ्ज़ तो जिन्हें वाकफ हो है जी, ये फारसी का लफ्ज़ जिमें इंज लगता है जिमें कोई संगे मरमर का पहाड़ सी, फालतू पत्थर कट दिता, बाकी ताजमहल रह गया। वाह 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 वाह, क्या बात। मुझे कई लोग पूछते हैं आपने मोहब्बत की शादी की थी, मैं क्या नफरत ही करनी चाहिए थी। कई जगहों पे पुलाव खाए, लेकिन मेरी बीवी जैसा पुलाव जो जिस तरह वो बनाती थी उसका अपना ही मजा होता। बनैन लैन जाते हो, बनैन लैके आउंदे हो, पाते हो तो पहनती नहीं, पै जाए तो लैंदी नहीं, लै जाए तो दूजी बारी पान जोगी रहती नहीं। बनैन मैं दिया पाओगे तो पै जाए, लाओगे तो लै जाए, दूजी बारी पान जोगी रह जाए। ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਫਾਰਸੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਸੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰੀਕੇ ਹਯਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਵੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹਦੀ नहीं बच्चे, एक ही बेटी मेरी माशाल्लाह 2 बेटियां हैं, 3 बेटे हैं। एक बेटा, बड़ा बेटा अमजद इस्लाम साहब का दामाद है। अच्छा। दूसरा बेटा है, आप जानते हो कि टीवी पे आता है, अम्मार मसूद। और तीसरा बेटा मेरे साथ यहाँ रहता है, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डायरेक्टर है। अच्छा। तो अल्लाह का शुक्र है, और बड़े ताबेदार। ये बड़ी नेमत जे, बहुत बड़ी नेमत, बड़ी बड़ी नेमत है। बच्चे और इंज जिमें मेरे नाल साह लैंदे, इन्ने प्यार करते ने मेरे नाल। तो बारह तो गल हुण तुसां किहड़ा सवाल कीता? तुसीं फारसी ज़बान ही क्यों चाह? फारसी ज़बान च अब देखो, जिहड़ी ज़बान च टे नहीं, डाल नहीं, अड़े नहीं, वो मीठी ना होवे। जिहदे च एडे पत्थर ही कोई नहीं। क्या वो ज़बान तो मीठी है। दूसरी बड़ी गल है वे, ये ते ज़बान विच बेटे बैठिए, तशरीफ ही है। इस ज़बान में इख्तिसार है। पंजाबी विच ते फारसी विच एक गल बड़े मुख्तसर तरीके नाल, मसलन मैं एक लफ्ज़ जुमला बोलना कि मैं तुझे मार डालूँगा, मैं तुझे मार डालूँगा, 5 लफ्ज़ उर्दू विच, हाँ जी ये हो गया। अंग्रेजी च आई शैल किल यू 4, हाँ जी। पंजाबी मैं तैनू मार दियांगा, 4-5 ही लफ्ज़। फारसी कुशा मत बस। वाह, किड्डा इख्तिसार है। क्या कुशम मैंने मैं मारूंगा, ते मैंने तुझे। अंदाजा करो इतना इख्तिसार है। दूसरा बहुत मीठी है, बहुत मीठी, शीरी ज़ुबान है, बड़ी अच्छी लगती है, बोलते हुए प्यारी लगती। तो अच्छा। दूसरा इकबाल ने आखिर क्यों फारसी च, एक तो उन्हें पूरे जहाँ भी फारसी बोली जाती उन सबको खिताब किया, उन्हें सारिਆਂ ਨੂੰ। तो दूसरा वे कि वो कहता है मेरी फिक्र दी बुलंदी दा अगर कोई जुबान साथ देंदी है तो वो फारसी है। वाह वाह, वो फारसी। अच्छा, वैसे ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ, ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਹੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਸੀ ਤੇ ਨਸਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਸੀ। फारसी ਸੀ। ਲੇਕਿਨ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਰਸੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਨਸਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਾਰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਬਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਫਾਰਸੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ।
ਬੜੀ ਫਾਰਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਰੇ ਸਗੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਰਸੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ। ਵਾਹ, ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਕਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਕਦਮ ਮਸਨਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਲਫ਼ਜ਼ ਲਓ ਸਰਦਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵਾਕਫ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼। ਵਾਹ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਅਰਬੀ ਦੇ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਹਿੰਦੀ ਬਾੜ ਲਓ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਰੱਬ। ਰੱਬ, ਤੇ ਰੱਬ ਅਰਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼। ਵਾਹ, ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ, ਰੱਬ। ਦੂਜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਅਰਬੀ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨੇ ਦਾ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਹਿਬ का लफ्ज़, ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ननकाना साहब, हैं जी, गुरुद्वारा साहब, ये लफ्ज़ अरबी दा है। साहिब अरबी दा लफ्ज़ है। ਵਾਹ, है जी, ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਅਰਬੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਅਲਬੇ ਵਾਲੀ ਆ ਜਾਏ ਅਰਬੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਵਾਦ ਵੀ ਇਹ ਵੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਅਰਬੀ ਤੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਸੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬਰਰੇ ਸਗੀਰ ਦਾ 1000 ਸਾਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ਾ ਹੈ। ਵਾਹ, ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ 1000 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰੀਆ ਖਾਨਦਾਨ ਸਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਨ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਫਾਰਸੀ ਬੋਲਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਫਾਰਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਫਾਰਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਾਕ ਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਦਬਾਦ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਇਰ ਜੋ ਹੈ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਫਾਰਸੀ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸ਼ਤਰ ਸਫ਼ਰ ਲਾਹੌਰ ਔਰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਥੇ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾਨਕਾ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਨਾਨਕਾ ਪਿੰਡੀ। ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਮਰਹੂਮਾ ਉਹ ਪਿੰਡੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਵਾਹ। ਔਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਖਾਤੂਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਾਲਜ ਵੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਫੂਫੀ ਤੇ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਸ਼ਨਾਸ, ਇੰਨੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਸ਼ਨਾਸ ਸਾਂ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਸ਼ਨਾਸ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਾਰਸੀ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਔਰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਜੇਹਲਮ ਦਾ ਪੁਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤੇ ਖੈਰ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਹੁਣ, ਉਹ ਡੀਲਕਸ ਬੱਸਾਂ। ਕਦੀ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਹੀ ਖੜਕਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨਜ਼ਮ ਵਾਸਤੇ ਜੇਹਲਮ ਦੇ ਪੁਲ ਤੇ ਕੋਈ 3 ਸਾਲ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਵਾਹ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਨੋਟਸ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਨਾਬ ਇੱਕ
ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜ਼ਮ ਕੱਢਣੀ ਸੀ, ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ, ਕੋਈ ਸੁਰਮਾ ਵੇਚਣ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੇਚਣ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਛੋੜਨਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੰਗੇ ਮਰਮਰ ਦਾ ਪਹਾੜ ਸੀ, ਫਾਲਤੂ ਪੱਥਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਕਿਆ ਬਾਤ। ਉਹ ਫਾਲਤੂ ਕੱਢਣਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਨਜ਼ਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਣਾ, ਬੱਸ ਖਲੋਤੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ, ਜਾਤਕਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ। ਲਾਰੀ ਵਾਲਾ ਅਜੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਖਲੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸੱਪਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਤੁਸਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਬਾਵੇ ਨੂੰ ਸਿਆਣਦਾ, ਸੁਰਮਾ ਮੈਂ ਵੇਚਣਾ ਹਾਂ ਜੱਗ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ। ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਅੱਜ ਇਹ ਸੁਰਮੇ ਦਾ ਜੋੜ ਏ। ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਮੈਂ ਅੰਬਾਲੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਅੱਜ ਇਹ ਸੁਰਮੇ ਦਾ ਜੋੜ ਏ, 7-20 ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਅਰਖ ਤੇ ਨਿਚੋੜ ਏ। ਵਾਹ। ਇਹਨੇ ਕਈਆਂ ਚਿਸ਼ਮਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸੌਂਫ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਵਿੱਚ ਖਰਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡੀ ਸੁੱਜੀ ਹੋਈ ਆਈ ਹੋਈ ਆਖੋ, ਲੈਲੀਆਂ ਦੀ ਚੋਭਾਂ ਦੀ ਸਤਾਈ ਹੋਈ ਆਖੋ, ਧੁੰਦ ਹੋਵੇ ਜਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਕੁੱਕਰੇ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਗੇ ਨਾਲੇ ਅੱਖ ਰੜ ਕੇ ਚੰਦ ਦਾ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਜੇ ਅੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿੰਦੀਆਂ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦੇ ਤਰਾਟਾਂ ਹੁਣ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਪੀੜ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਝ ਲੈ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਸਲਾਈ ਨਾਲ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ 20 ਦੀ ਨਾ 10 ਦੀ ਨਾ 5 ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਤੇ ਲਾਰੀ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਸੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਖੱਟ ਕੇ ਚਲਾਣੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਮੋਮਣੋ, ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਮਾ ਉਹ ਨਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹ ਨਾਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਨਾਜ਼ हुस्न की वो तजल्ली है जिसमें गुरेज पाया पाए जड़ा है, हुस्न का वो करिश्मा जिसमें गुरेज होता है वो नाज है। पाए जड़ा सुरमा वो नाज कर सकता है, लोड़ होवे जिस नूं आवाज़ कर सकता। ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ, ਦਿਲੋਂ ਨਾ ਮੁਕਾਈਏ ਤੇ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੁੱਕਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸੀਟ ਵਾਲਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜੇ, ਕਿਹੜੀ ਸੀਟ ਵਾਲਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਰੱਖੋ, ਆਇਆ ਜੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਜੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ 3 ਹਿੱਸੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ। ਪਾਏ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਮਾ ਉਹ ਨਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ, ਦਿਲੋਂ ਨਾ ਮੁਕਾਈਏ ਤੇ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਚੁੱਪ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸੱਜਣੋ, ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਚੀਜ਼ ਜੇ ਵੇਚਣਾ ਵਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਸਭ ਦਾ, ਅੱਖ ਜਿਹਾ ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਲੱਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ। ਡੇਰੇ ਤੇ ਮੰਗਾਓਗੇ ਤੇ ਨਿਰਖ ਮਾਲ ਵੱਖਰਾ, ਡਾਕ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਮਸੂਲ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ। ਕਿਹੜੀ ਸੀਟ ਵਾਲਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜੇ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਰੱਖੋ, ਆਇਆ ਜੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਜੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਘੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੋਸਤੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਨਿਆਣਿਓ ਸਿਆਣਿਓ, ਦੁੱਧ ਨਾਲੋਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਛਾਣਿਓ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਾਰੂ ਜੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ, ਚੱਕੀ ਜੇ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਮਜ਼ਾ ਕੀ ਇਹ ਪੀੜ ਦਾ। ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੜੋਂ ਖਿੱਚ ਸੱਟਦਾ, ਚੀਚੀ ਦੀ ਅੜੇਸ ਨਾਲ ਹਣੋਂ ਖਿੱਚ ਸੱਟ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਤੋਲਣਾ, ਕਲਮੇ ਦੀ ਮਾਰ ਬਗੈਰ ਝੂਠ ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ, ਦੰਦ ਐਵੇਂ ਕੱਢਣੇ ਤੇ ਪੱਟਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਰੱਬ ਜਿਹੜੇ ਮੋਤੀ ਦਿੱਤੇ ਸੱਟਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਤੇ ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਠੰਡਾ ਤੱਤਾ ਪੀਣੇ ਦੀ ਵੀ ਡਾਢੀ ਜੇ ਲਚਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਖਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਲ ਵਾਂਗੂ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪੀੜ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਪੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਕੀਮ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੋਗੇ ਦੁਆ ਉਹਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਹੀਲਾ ਤੁਸਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਫਾ ਉਹਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਰੋਜ਼ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣਾ, ਮੈਂ ਡਾਕੂ ਨਹੀਂ, ਲੁਟੇਰਾ ਨਹੀਂ,
ਧੇਲੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਬਥੇਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਯਾਰੋ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਚੰਗੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਕਿਨੇ ਮੰਗੀ। ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਨਵਾਂ ਚੜਿਆ ਤੇ ਜੰਤਰੀ ਵੀ ਨਵੀਂ। ਇਸੇ ਗੱਲੇ ਵਿਕਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਰਮਾ ਰਮੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਚੰਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਦੋਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਣਾ। ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਜੋ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ। ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੱਗੂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬੋਲਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਖੋਲਣਾ, ਡੇਢ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਵਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਕਰਾਚੀ ਤੱਕ ਕਰਾਇਆ ਕਿੰਨਾ। ਤੇ ਮੋਮਨੋ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਸੂਰਤਾਂ, ਦੇਸ ਤੇ ਨਾਮੀ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ, ਰੇਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਹਿਜਾਬ ਹੈ, ਰਮਲ ਤੇ ਨਜੂਮ, ਜਾਦੂ ਜ਼ਫਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਨੇ। 15 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਜੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੰਤਰੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪੰਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਟ ਹੈ। ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਪੁੱਲ ਭਾਵੇਂ ਹਿੱਲ ਪਈਆਂ ਲਾਰੀਆਂ, ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪੁਲਾਂ ਤੇ ਪੁਲੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ, ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਬਵੋ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੱਜਣੋ। ਹਾਂਜੀ ਪੰਜੀ ਨਵੇਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੌਲੀ ਸੱਜਣੋ। ਤੇ ਜੰਤਰੀ ਦਾ ਗਾ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮੁੱਠਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਸਦਾ। ਹਦੀਆ ਰੁਪਈਆ ਸੀ ਨਾ ਮੁੱਲ ਤੇ ਲੀ ਦੋਸਤੋ, ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਰਾਖਾ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ ਦੋਸਤੋ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਜੀ ਕਿ 50 ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ BA ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਜੇ ਮੈਂ MA ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਏ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ। ਉੱਥੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਪਛਾਣ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਅਕਰਮ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਬਸ਼ੀਰ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਬਸ਼ੀਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਬੜੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਓਏ ਬਸ਼ੀਰਿਆ, ਓਏ ਤੇਰਾ ਪਿੰਡ ਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਏ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਆਇਆ ਏ ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੋਵੇਂ ਟੱਲੀਆਂ ਘੁਸਾ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਸ਼ੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਅਕਰਮੇ ਨੇ ਨੇਰ ਜਿਹਾ ਨੇਰਾ ਅੱਜ ਪਾਇਆ ਜੀ, ਮਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਡਾਡਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਭੜਕੇ ਨੇ ਹੱਦ ਪਈ ਮੁਕਾਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਦਾਨੀ ਭੰਨ ਸੱਟੀ ਸੂ। ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਵਗ ਗਿਆ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲ ਨੱਸਿਆ। ਮਾਈ ਇਹਦੀ ਮੁਨਸ਼ੀ ਜੀ ਘਰ ਸਾਡੇ ਆਈ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਨੀਲ ਸਨ, ਸੁੱਜਾ ਹੋਇਆ ਹੱਥ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਤੇ ਬੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਤ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਪੁੱਤਰ ਬਸ਼ੀਰਿਆ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰਿਆ ਜੀ ਹੀਰਿਆ। ਰੋਟੀ ਮੇਰੇ ਅਕਰਮੇ ਦੀ ਲਈ ਜਾ ਮੰਦਰ ਸੇ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਟੁਰ ਗਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸ ਕੇ। ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਗੁੰਨ ਕੇ ਪਰੌਂਠੇ ਉਸ ਪੱਕੇ ਨੇ, ਰੀਝ ਨਾਲ ਰਿੰਨਿਆਂ ਸੋਂਡਿਆਂ ਦਾ ਹਲਵਾ ਪੌਣੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤੀ ਸੂ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਆਖਦੀ ਸੀ ਮੁੜ ਮੁੜ ਮੁਨਸ਼ੀ ਜੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਜਾਈ ਬੀਬਾ, ਦੇਰੀਆਂ ਨਾ ਲਾਈ ਬੀਬਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਤੇ ਲੂਸ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ, ਭੁੱਖਾ ਪਾਣਾ ਜੋ ਸਕੂਲੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਮੈਂ ਭੱਜਾ ਲਗਾਇਆ ਜੇ, ਅਕਰਮੇ ਨੇ ਨੇਰ ਜਿਹਾ ਨੇਰਾ ਚ ਪਾਇਆ। ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਮਜ਼ਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਸਤਰਸੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੰਘਦਾ। ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਬਾਪ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਵਤਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ।
कोई भी होवे, किसी भी मजहब का होवे, को वो हमारे यहाँ नहीं। कुरान मजीद में आया है सरदार जी, जिसने एक शख्स को कत्ल किया उसने सारी इंसानियत को कत्ल किया, जिसने एक शख्स की जान बचाई उसने सारी इंसानियत की जान बचाई। तो प्यार होना चाहिए। और मुझे कई लोग पूछते हैं आपने मोहब्बत की शादी की थी, मैं क्या नफरत ही करनी चाहिए थी। जबरदस्त। हाँ भाई, शायरी तो बुनियादी बात है कि आप किसी को पसंद करें। और ये मेरे साथ जो वाक़या हुआ, मेरी अहलिया अल्लाह बख्शे, मुझे अच्छी लगी। मैंने वालिदैन से अपने से जिक्र, उन्होंने अपने वालिदैन से जिक्र किया और समझौता हो गया। समझौता ठीक है, बिल्कुल जैसे अरेंज्ड मैरिज होती है। और अल्लाह का शुक्र है कि उसके साथ बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजरी। वो फारसी की उस्ताद थी और बाकी सारी ज़िंदगी, जब वो रिटायर, उसके बाद उसने सिर्फ कुरान से मोहब्बत की है। ये माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उसे तौफीक दी है। वो टेलीफोन पर पढ़ाती थी, दर्स देती थी कुरान का। कभी पढ़ा रही हैं लाहौर में, कभी कराची में, कभी वज़ीराबाद में, कभी कहीं कहीं। तो इस अल्लाह की इस किताब से उसने बड़ी मोहब्बत की जी। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। 55 ਸਾਲ 55 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ 55 ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਫ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਕ में ढूंढते हैं सोना लोग, खाक में ढूंढते हैं, हमने सोना सुपुर्द खाक किया, हमने सोना सुपुर्द खाक किया। और फिर मैंने उनके बारे में कहा, दिल में है उसकी याद की खुशबू बसी हुई, क्या फूल था कि शाख ज़मां से उतर गया, लगता है यूं कि चंद महीनों की बात थी, 55 बरस का अहद रिफाकत गुजर गया है जी। तो बहरहाल बड़ा सोहना वक्त गुजरा है। और ओदियां निशानियां जेड़े बच्चे ने माशाअल्लाह वो मेरे नाल बहुत प्यार करदे ने, अल्लाह उन्हां नूं एदी जज़ा दे जी। ऐसी केड़ी आदत है उन्हां दी ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਲੱਗਦੀ ਸੀ? जी बहरहाल ये कि यही जो वो खुश होती थी जब मैं किसी मुशायरे में जाता था ना, वो मेरे साथ जब भी उन्होंने मुझे कहा कि आप जहाँ भी जाएं, लेकिन जब आप मक्का मदीना जाएंगे तो मैं साथ जाऊँगी। तो मैं वो सफ़र उनके साथ किए, ये बड़ा अच्छा। और मुझे वो खुशी होती थी, वो कहती थी कि इस रंग के कपड़े पहनिए, तो उनकी पसंद का कपड़ा मैं पहनता था, तो मुझे इसमें बड़ी खुशी होती थी। एक दफ़ा तुसी लायलपुर फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी आए थे। आहो जिथे ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਮੇਰਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਰ ਪਾਇਆ। ਹਾਰ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਮਾਣੇ ਜੇ, ਹਾਰ मैंने डिफीट भी है, हाँ जी, शिकस्त भी है, हार में गारलैंड भी है। मैंने लफ्ज़ ते बड़ी चीज़ है। मैं ते लफ्ज़ ते पिछे सरदार जी इंज दौड़दा रहा जिवें बच्चा तितली पिछे दौड़दा। क्या बात। मैं एक गली चों लंघिया ते एक औरत दी बतख बाहर निकल गई, मैं छोटा जिहा सा, कहंदी काका इनू डक लै है जी। ते मैं उन्होंने डकिया कोई नहीं, सिर्फ उन्होंने आख्या कि डक मैंने भी बतख ही है। ते लफ्ज़ नाल इस तरह मैनूं प्यार रहा। तो उन्हें मैनू हार पाया, हार एडा लंबा गिटियां नूं वजदा सी पिया है जी, मेरे टखनों से टकराता था है जी, गिटियां नाल वजदा ते उहदे उत्ते थल्ले गत्ते दे उत्ते सुनहरी कागज़ उत्ते लिखिया सी
शादी मुबारक। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਮੁੰਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਕ ਕਰਤਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੀ, ਉਰਦੂ ਸਪੀਕ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਾਰ ਪਾਇਆ, ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆ ਗਏ। ये बात मुझे बड़ी याद। दूसरा ये उसकी जो बहुत अच्छी जो, देखो जी, औरत के में बुनियादी हुनर ये होना चाहिए कि खाना उसे अच्छा बनाना चाहिए। और मैंने कई जगहों पे पुलाव खाए, लेकिन मेरी बीवी जैसा पुलाव जो जिस तरह वो बनाती थी उसका अपना ही मज़ा होता। क्या ये आपने पूछा था ना जी, बिल्कुल। ते ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁਲਾਓ ਬਸ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਲਾਓ ਲਾਓ। ਅੱਛਾ, 150 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੁੱਕੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨਾਰਕਲੀ ਵੇਖੀਏ। ਅਨਾਰਕਲੀ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਰਕਲੀ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਖਾਈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਉਦੋਂ MA 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ ਲਾਹੌਰ ਓਰੀਐਂਟਲ ਕਾਲਜ 'ਚ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਅਨਾਰਕਲੀ 'ਚੋਂ ਪਿਆ ਲੰਘਦਾ ਸਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਮੱਝ ਬੀਬੀ ਲੰਘੇ। ਉਹ ਬਈ ਗੱਲ ਕਦੀਮੋ ਜਦੀਦ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਮੱਝ ਤੇ ਅਨਾਰਕਲੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਕਿ ਅਨਾਰਕਲੀ 'ਚ ਮੱਝ ਪਈ ਲੰਘਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖੇ ਉਸ ਮੱਝ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਬੀਨ ਵਜਾਈ। ਔਰ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਮਿਸਰਾ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਭੋਲੀਏ ਮੱਝੇ ਨਾਰਕਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ। तो वो मैं सुना देता हूँ आपको। हाँ, तू की जाने भोलीए मज्जे नारकली दियां शाना, वन सवन्ने गाकनी इत्थे भलियो भली दुकाना। ते वेखनी अड़िए खब्बे पासे वाल किसे दे खुले, ਰਾਈਆਂ ਦੇ ਪੇ ਖੜੇ ਪੈਂਦੇ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਦੇ ਹੁੱਲੇ। ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਖੁਰਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲੀ ਰਸਗੁੱਲੇ, 5 ਕਲਿਆਣੇ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 5 ਕਲਿਆਣ ਮੱਝ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਚਾਰੋਂ ਖੁਰ ਤੇ ਥੋਥਨੀ ਚਿੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ 5 ਕਲਿਆਣੇ। ਮੌਜਾਂ ਕਰ ਲੈ ਲੁੱਟ ਲੈ ਅੜੀਏ ਬੁੱਲੇ, ਵੇਖ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਮਾਰੀ ਮੁੜ ਮੁੜ ਪਿਆ ਸਮਝਾਨਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਭੋਲੀਏ ਮੱਝੇ ਵੇਖ ਨੀ ਜੀਵਨ ਜੋਗੀਏ ਇੱਥੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗ ਪਟੋਲੇ। ਤੇ ਸੈਰ ਕਰੇਂਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਆਵਣ ਪਰੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਟੋਲੇ, ਛੱਡਦੇ ਖਾਣੇ ਖੱਲ ਬੜੇਵੇਂ ਹੁਣ ਨਾ ਚਾਬੀ ਛੋਲੇ, ਛੱਡਦੇ ਪੀਣੇ ਗੁੜੇ ਦੇ ਸ਼ਰਬਤ ਪੀ ਹੁਣ ਕੋਕੇ ਕੋਲੇ। ਤੇ ਬੋਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਈ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ ਕਾਨਾ। ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ 8 ਮਹੀਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ, ਮੂੰਹ ਸਟਰਾ ਵਾਸਤੇ। ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ ਕਾਨਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਭੋਲੀਏ ਮੱਝੇ ਨਾਰਕਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ। ਤੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਉਸ ਮਾਂ ਅਲੜ ਸ਼ੀ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਵਾਲੀ, ਚੜ੍ਹਤਲ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਲੜ ਸ਼ੀ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਵਾਲੀ ਚੜ੍ਹਤਲ ਕਿਹੜਾ ਝੱਲੇ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਪਿਆ ਮੁੰਡਾ ਖੈਂਦਾ ਵੱਜਣ ਪੇਤਰ ਕੱਲੇ। ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਕਜਲਾ, ਮੂੰਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ, ਉੱਚਾ ਉੱਚਾ ਸਾਰੇ ਵੇਖਣ ਕੋਈ ਨਾ ਵੇਖੇ ਥੱਲੇ। ਨੀਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰੱਖੇ, ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ ਦੁਕਾਨਾਂ। ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਭੋਲੀਏ ਮੱਝੇ ਨਾਰਕਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ। ਤੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਟੈਡੀ, 4 ਚੁਫੇਰੇ ਟੈਡੀ ਫਿਰਦੇ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ ਦੇ ਕੀੜੇ।
ਚਾੜੇ ਹੋਏ ਉਛਾਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਟਣ ਹਾਕੇ ਲੀੜੇ, ਵੱਖੀਆਂ ਉੱਤੋਂ ਖੁੱਲ ਖੁੱਲ ਜਾਵਣ, ਟਿਚ ਟਿਚ ਕਰਦੇ ਬੀੜੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖੇ ਜੀਭ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਹੇਠ ਦਬੀੜੇ, ਡਾਢੀਆਂ ਤੰਗ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਥੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਨਾਂ, ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਭੋਲੀਏ ਮੱਝੇ ਨਾਰਕਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ। ਤੇ ਆ ਬੜਿਆ ਏ ਡੰਗਰ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਥਾਵੇਂ ਨਜ਼ਰੀ ਆਮਣ ਚਾਰ ਮੁਸਾਫਰ ਇਕੱਠੇ, ਅਚਣ ਚੇਤੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਰ ਤੇਰੇ ਕਿਉਂ ਮੱਠੇ, ਹਿੱਲ ਪੋਏ ਥੋਂ ਬੇਵਾਕੂਫੇ, ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ ਠੱਠੇ, ਇਸ ਦੁਕਾਨੇ ਪਾਨ ਬਕੀਂਦੇ, ਤੂੰ ਸਮਝੇ ਦੇ ਪੱਠੇ। ਤੇ ਡਿਠਾ ਏ ਸਾਵੇ ਪੱਤਰ, ਸੂਈਆਂ ਕਰਨ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ। ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਭੋਲੀਏ ਮੱਛੇ ਨਾਰਕਲੀ, ਤੇ ਆਵੜਿਆ ਡੰਗਰ ਮਾਲਾ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਨੀ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰੇ, ਇਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਾਸੇ ਮਾਤੜੇ ਤੇ ਖਾਲੀ ਆਉਂਦੇ, ਖਾਲੀ ਖੜਦੇ ਕਾਸੇ, ਪੱਲੇ ਜੇਕਰ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਾਸੇ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਮੁਕਾਨਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਭੋਲੀਏ ਮੱਝੇ ਨਾਰਕਲੀ। ਇਹ ਨਜ਼ਮ, ਬਲਕਿ ਮੈਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਅਜੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਹੋ, ਨਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਦਾਵਾ। ਲਿਖਾਰੀ ਹੋ, ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਜਨਾਬ ਇਹ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਉਹਦਾ ਰੋਲ, ਸਾਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਲਾਮਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੇਕੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਦੀਬ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਵੇ ਬਈ ਜੁਮਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਖੈਰ ਦੇ ਪਲੜੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਕਿ ਖੈਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕੀ ਦਾ, ਖੈਰ ਦਾ, ਸਲਾਮਤੀ ਦਾ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿ ਮਖਲੂਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਖਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੇ, ਉਸ ਖਾਲਕ ਨੂੰ ਨਾ, ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੇ, ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਜਿਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ਼ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਬਨਿਆਨ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਡਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂ। ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਜਨਾਬ ਬਨੈਨ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਇੰਨੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਜਲੀਲ ਆਲੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸ਼ਾਇਰ, ਬਹੁਤ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਇਨਸਾਨ, ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕ ਕੀ ਆਖਣਗੇ, ਬਨੈਨ ਤੇ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਇੰਝ ਵੀ ਛੱਤ ਉੱਡ ਚੱਲੀ। ਤੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇੱਕ 4 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ, ਲਓ ਜੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਮ ਬਨੈਨ ਸੁਣਾਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ, ਔਰ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਤ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ 2.5 ਸਾਲ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਸ ਨਜ਼ਮ ਨੂੰ
इतनी मकबूलियत देती है। और ये भी हो भाई जी, ये बनैन जो है ये मगरबी तहजीब है जिन्हों असी पाण की कोशिश करने ते पूरी नहीं आ रही है जी। उजड़ा सबो न कर, हाँ जी, ये यहाँ के हड़प्पा है जिसका नाम, उस करियाए शिकस्ता हो अहदे खराब से इबरत की एक छटांक बरामद न हो सकी। कल्चर निकल पड़ा है मनों के हिसाब से। हाय हाय हाय, देखो ना कि जुल्म है। तो जनाब बनैन ये वैसटर्न कल्चर पाण दी पे असी कोशिश करने, सानू पूरा नहीं आ रहा। असां पग बन्ननी, वो भावें ना बन्नण, है जी, असी नहीं छड़ सकते, है जी। वो बहरहाल असी वो तो 14 साल का मुंडा हुंदा ते घरों कढ़ देंदे ने, वो कोई तहजीब है। हाँ। तो बनैन लैन जांदे हो। अच्छा, मैनू एक इस बारे च कि मैनू बड़ा फखर, अहमद नदीम कासमी अल्लाह बख्शे, जदों मैं नवीं नवीं लिखी तो मैनू आखण लगे कोई सुनाओ, मैं बनैन सुनाती तो सुन के तो चुप हो गए। थोड़ी देर चुप रहे तो कहते ने अनवर मैं एक होर फरमाइश करा। मैं कि जी हुक्म करो। एक बारी फिर सुना नहीं उन्होंने भी, ये मेरे लिए बड़े फखर की गल। बनैन लैन जाते हो, बनैन लैके आउंदे हो, पाते हो तो पहनती नहीं, पै जाए तो लैंदी नहीं, लै जाए तो दूजी बारी पाण जोगी रहती नहीं। बनैन मैं देंगा, पाओगे तो पै जाए, लाओगे तो लै जाए दूजी बारी पाण जोगी रह जाए। बनैन मेरी वधिया, बनैन मेरी टाप दी, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਵੇ, ਨਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਪ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਅਸਲੀ ਤੇ ਮੂੰਹੋਂ ਪਈ ਬੋਲਦੀ, ਧੁੱਪ ਨਾਲੋਂ ਗੋਰੀ ਲੱਗੇ ਰੱਸੀ ਉੱਤੇ ਡੋ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤਰਜਮੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਰਜਮਾ ਇਟ ਸ਼ਾਈਨਸ ਲਾਈਕ ਅ ਬ੍ਰਾਈਡ ਔਨ ਦਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਲਾਈਨ। ਹਾਂਜੀ, ਧੁੱਪ ਨਾਲੋਂ ਗੋਰੀ ਲੱਗੇ ਰੱਸੀ ਉੱਤੇ ਡੋਲਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਵਰੇ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੰਡਾ ਲਓ। ਉਰਦੂ 'ਚ ਹੰਡਾਉਣ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਜਿੰਨੇ ਵਰੇ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੰਡਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੰਗੀਆ ਬਣਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰੋਂ ਪਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਲਾਮ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਲਾਮ ਕਹੋ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ लिए ਮੈਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਜੀ।